بہت شکریہ منصور صاحب فار جوائننگ اس. What has happened in Syria is not a matter of 2 weeks. ٹھیک ہے، ہم نے جو خبریں بہت لیٹسٹ سنی وہ یہی تھیں کہ 1 سے 1.5 ہفتے کے دوران یہ ساری سچویشن ڈیولپ ہوئی اور اب بشار الاسد خود وہاں پہ نہیں ہیں اور ریبلز جو ہیں ان کا سو کال ریبلز یا واٹ ایور از گوئنگ آن ان کا وہاں پہ قبضہ ہے. بٹ سیریا ہیز اے ہسٹری آف سول وار اینڈ آل دس ہیز بین گوئنگ آن سنس سم ٹائم اور بڑا کلیئر ڈیوائڈ تھا کہ جو ریبلز ہیں ان کو انٹرنیشنل سپورٹ حاصل تھی. آپ کیسے انفولڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں اس ساری سچویشن کو؟ جی میں سمجھتا ہوں یہ جو شام کے اندر ایک سسمک سچویشن پیدا ہوئی ہے، بالکل یہ اس ملک کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بھونچال کا سما ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شام کی جو ہسٹری ہے وہ اسی نوعیت کے ٹرمائل سے عبارت ہے. چاہے وہ بشار الاسد کے والد جو ہیں وہ حافظ الاسد، وہ اپنے مخالفین کو حما شہر میں جو ہے 40,000 کے قریب تحت ایک انہوں نے 20-22 دن کے اندر کر دیا تھا اور اپنا اقتدار بچانے کی کوشش کی تھی. تو بشار الاسد تقریباً 5 لاکھ لوگوں کی جانوں کی قربانی کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنا اقتدار بچانے میں ناکام رہے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وقت سچویشن یہ تھی کہ یہاں پہ شام کا جو خطہ ہے یہ بہت سارے سٹیک ہولڈرز کی ایک آماج گاہ بن گیا تھا، اور خاص طور پہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں جو غیر ملکی پراکسیز جو القاعدہ اور داعش کی صورت میں عراق سے یہاں پہ انفلٹریٹ کر کے آئے اور پھر انہوں نے یہاں پہ اپنے انروڈز بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں خطے کے کچھ عرب ممالک کی پیٹرنیج جو ہے وہ حاصل ہو گئی. امریکہ نے روس کے جمپ ان ہونے کے بعد داعش کے خاتمے کے نام پر یہاں پہ اپنا اڈا قائم کیا، اور اس وقت بھی 900 کے قریب امریکی فوجی جو ہیں وہ شام کے اندر موجود ہیں. اور روس کو یقیناً اپنی طرطوس کی بندرگاہ اور اپنے جو دیگر اسٹریٹجک ایسٹ تھے اس کے دفاع کے لیے یہاں پہ پریزنس ضروری تھی. تو انہوں نے بشار الاسد کو ان کی جو یعنی جو اقتدار کی کشتی ہے وہ شیک ہوتی ہوئی دیکھ کے ان کی سپورٹ میں انہیں ایئر کور بھی فراہم کیا اور دیگر آرسنل بھی فراہم کیا، اور ان کی فوج اس وقت جو فوج ان کے جو ہاؤس آف کارڈز کی طرح جو ہے وہ ہمیں گرتی ہوئی اور وہاں سے وینش ہوتی ہوئی وہ دکھائی دے رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تقریباً اتنی لمبی خانہ جنگی کے بعد شام کی جو معیشت ہے وہ بری طریقے سے تباہی کا شکار تھی، اور خاص طور پہ شام کی اپنی جو کرنسی لیرا ہے وہ اس کی قدر میں انتہائی کمی آ چکی تھی. یعنی سچویشن یہ تھی کہ شام کے اندر اپنے کرنسی نوٹ چھاپنے کے لیے بھی نہ پیسے تھے نہ وسائل تھے، اور اسی طریقے سے ان کی جو یعنی ان کے پاسپورٹ چھپنے تک کے لیے ان کے پاس وسائل میسر نہیں تھے. اور ایسے میں جو فوج یقیناً اپنے ہی عوام کے خلاف نبرد آزما تھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ انٹرنیشنل پلیئر یہاں پہ جمپ ان کر گئے ہیں تو ان کے اندر بھی سپلنٹر گروپس بن گئے، فوج کے اندر بھی تقسیم ہو گئی. اور اسی وجہ سے جو آخری ان کا آماجگاہ تھی جو دمشق تھا، اس کی حفاظت کے لیے بھی صرف 20 سے 25,000 کے قریب فوجی جو موجود تھے. اور انہوں نے جب نوشتہ دیوار پڑھا اور انہیں معلوم ہوا کہ اس وقت جس انداز سے لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ ریبلز جو ہے وہ میں آپ سے اسی طرف آنا چاہ رہی تھی منصور صاحب. if I may put another question before you. یہ سب کچھ انفولڈ ہو رہا تھا since some time. آپ نے پراکسی گروپس کا نام لیا، وہ سب بھی وہاں پہ ایکٹیو تھے، جہادسٹ ایکسٹریمزم بھی وہاں پہ ایکٹیو تھا، انہی کے نام پہ یو ایس نے وہاں پہ اپنا فٹ ہولڈ بنایا، رشین فٹ ہولڈ بھی وہاں تھا، ایرانین بھی وہاں تھا. لیکن دیر از اے ویری کلیئر ڈیوائڈنگ لائن کہ جو ریبلز تھے ان کو سپورٹ کرنے میں یورپین اور ویسٹرن پاورز جو ہیں وہ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں کہ وہ بالکل آگے آگے تھیں. پھر آپ ریسنٹ اگر اس کو کنیکٹ کریں کہ ڈماسکس ان جگہوں میں سے ایک تھا جہاں پر اسرائیل حملے کر رہا تھا غزہ سے ہٹ کے، سو اسرائیل کا سٹیک بھی یہاں پہ ہے، وچ مینز یو ایس کا سٹیک بھی یہاں پہ ہے. ہاؤ ڈو یو کنیکٹ دا ٹو؟ ٹھیک ہے یہ سب کچھ جیسے کہتے ہیں ایک لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ تو ہوا ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ پیچھے پوری ہسٹری ہے، تو ایک ملک اتنی جلدی کانکر نہیں ہو پا رہا تھا. تو یوں سمجھیں کہ ایونچولی جو پلے بک تھی وہ یہاں کام کر گئی ہے، جیسے عراق میں کر گئی، جیسے لیبیا میں کر گئی. جی اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو شاید یا مستقبل میں ہونے جا رہی ہے، جس طریقے سے خلافت کے خاتمے کے بعد اس پورے علاقے کی بندر بانٹ کی گئی برطانیہ اور فرانس کی طرف سے، اور یہ جو بلاد الشام جو بیسیکلی ایک انٹیگریٹڈ اینٹی تھی ایک بڑے ملک کی صورت میں، شام ایک ہی ملک کہلاتا تھا لیکن بعد میں اسے اردن، مصر اور ان تمام خطوں میں جب تقسیم کر دیا گیا.
ताकि यहाँ पे एक यूनिफाइड गवर्नमेंट जो है या जो मुसलमानों का जो खिलाफत का निज़ाम है वो कायम ना रह सके और उसके आगे इम्कानात भी पैदा ना हो सके। इस वक्त शाम के अंदर जो स्प्लिंटर ग्रुप एक्टिव हैं, उनको देखते हुए शाम में इस वक्त 5 डिवीजन जो है वो हमें दिखाई दे रही हैं और मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई ख़तरनाक डेवलपमेंट है और ख़ास तौर पे ख़ित्ते के वो ममालिक के जो इस वक्त अपने आप को साइलेंट स्पेक्टेटर के तौर पे या अपने आप को गैर जानबदारी का एक समझ लबादा रहे ओढ़ कर हैं जो कि ऐसा हो तमाशा नहीं देख रहे हैं, सकेगा, ये उन तक भी जाएगा ये सारा मामला। अगली बारी उनकी है। यकीनन अभी जो इमीडिएट टारगेट महसूस हो रहा है वो ईरान को किया जाएगा और उसके बाद जो है इराक को तो पहले ही तबाह कर दिया गया महंगी तरीन के लालच में। इसी तरीके से अगर आप देखें तो लीबिया में भी इसी नौइयत की आमरीत के खात्मे के बाद जो जश्न मनाया गया, वहाँ भी आज 2 हुकूमतें काम कर रही हैं। इसी तरीके से यमन के अंदर भी जो एक अरब इत्तेहादी फौज के जरिए 4 लाख लोग जो है वो तहतीक कर दिए गए, आज वहाँ पे भी 2 हुकूमतें और 2 कैपिटल्स काम कर रही हैं। एग्जैक्टली। जी, अच्छा, तो दिस यही इज व्हाई आई और सेड कि प्लेबुक काम कर गई यहाँ पे भी, वन बाय वन एवरी सिंगल कंट्री जो कि लेट मी पुट इट इन अ वेरी ब्लेटेंट वे, जो भी ग्रेटर इसराइल के रास्ते में रुकावट साबित हो सकती थी उनको शूट डाउन कर दिया गया है। अब ये सब तो हो गया है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो साइलेंट स्पेक्टेटर्स हैं वो समझ रहे होंगे कि वो महफूज हैं। ऐसा हो नहीं पाएगा बिकॉज जब सिविल वॉर इरप्ट होती है और वही हाल जो अफगानिस्तान में हम इस वक्त कह रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए कि सारे स्प्लिंटर ग्रुप्स वहाँ पे आ गए हैं, यहाँ भी आएंगे। तो ये फिर जो ममालिक खामोश हैं, जिसमें मैं सऊदी अरेबिया का स्पेशल नाम लूँगी, ये क्यों खामोश हैं? इनको नहीं मालूम कि ये इनके घर तक भी, इनके दरवाजे तक भी पहुँचेगा? देखिए जी, इस वक्त जो डिप्लोमेसी देखने को मिलती है, ख़ासतौर पे अगर आप इसी क्राइसिस के सोल्यूशन के हवाले से जो डिप्लोमेसी थी, उसमें सऊदी अरब बड़ा एक्टिव रोल अदा कर रहा था और आस्ताना प्रोसेस जो है, जो डायलॉग था उससे और इसी तरह पहले सूची में जो डायलॉग चल रहा था, उसमें जो चीज़ें पेश की जा रही थी वो इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई थी बशार अल-असद के दरमियान और ख़ासतौर पे तुर्की के दरमियान, क्योंकि तुर्की ने अभी जो दोहा में लास्ट इनका जो सेशन हुआ था इसी आस्ताना प्रोसेस के कंटिन्यूएशन में, तो उसमें 2 डिमांड्स तुर्की ने की थी कि कुर्दों के हवाले से बशार अल-असद जो है वो अपना स्टांस टफ करे और उनके एग्जैक्टली तो वो उन्होंने 2 टोक अल्फाज में इनकार कर दिया कि हम ये नहीं करने जा रहे हैं। और आप देखिए कि ये वो टाइम है, तकरीबन 14 दिन लगे थे काबुल को फॉल आउट होने में, उसके सकूत में, और ये खित्ता इसकी एक पूरी हिस्ट्री है और पूरा जितने बड़े पैमाने पे इसे बैनुल-अक़वामी सपोर्ट हासिल थी, ये 10 दिनों में दमिश्क का सकूत जो है वो हमारे सामने आ गया। और ऑफ कोर्स ये 10 दिन तो सिर्फ कैमरे के सामने है ना, मालूम नहीं कब से इसकी तैयारी थी, इसमें सप्लाई वेपनरी एंड एवरीथिंग वाज कमिंग इन। अब फाइनल एंगल एक इसमें लोग ये भी दे रहे हैं कि क्योंकि रशिया इंगेज्ड है यूक्रेन में, तो आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश हो रही थी उसकी सपोर्ट भी यहाँ से। ईरान इंगेज्ड है गाज़ा में हिजबुल्लाह के साथ और अपने दीगर प्रॉक्सीज के साथ, तो व्हाइल दे वर इंगेज्ड एल्सवेयर दिस वाज अ परफेक्ट टाइम टू डू दिस। तो हैज़ इट कम एज अ सरप्राइज? नहीं, यकीनन जी, जो लोग इस पूरे इलाके के हवाले से अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे थे उनके सामने ये सारा सिनेरियो मौजूद था और उन्होंने एक, जिसे कहना चाहिए, जो आखिरी वार जो है वो तुर्की की तरफ से ही देखने को मिला और उन्होंने ही, मैं समझता हूँ, इस पूरे जो डाउनफॉल का जो क्लाइमैक्स है उसमें एक अहम रोल अदा किया है। और बाकी तो यकीनन आपने जो ग्रेटर मिडल ईस्ट प्लान या इसराइल का जो ग्रेटर मिडल ईस्ट प्लान है, और उससे पहले अगर आपने देखा हो जो इस वक्त प्रेसिडेंट आउटगोइंग है और प्रेसिडेंट इन वेटिंग है, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट सामने में आ रही हैं वो तो इस मिडिल ईस्ट को जहन्नमजार बनाने के लिए तुले बैठे हैं। तो उन्होंने इसका आगाज इस वक्त शाम में जो ये एक खून की होली खेल के और खासतौर पे अभी ये जो सियासी डिबेकल वहां पे पैदा करके उसका आगाज कर दिया है। और उसके बाद अगले मरहले पे और खासतौर पे जिन लोगों को इस पूरे काम के लिए चुना गया है उनकी एक अपनी बड़ी कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री है। यानी इस वक्त चाहे वो जो तहरीर शाम तंजीम के सरबराह के तौर पे मोहम्मद जुलानी के नाम से मशहूर, अब वो उन्होंने अपना नाम मोहम्मद अशिया रख लिया है कि जी मेरा असल नाम तो ये था, मैं तो जैसे कलमी नाम के साथ जंग लड़ रहा था। तो ऐसे लोग, ऐसे नॉन सीरियस किस्म के एंटिटीज जो हैं, उनके जरिए आपने एक इतना बड़ा मुल्क जिसकी एक हिस्ट्री है, और ऐसा ही रोल अल-बगदादी भी थे। सो वी हैव सीन दिस और अब लोगों को समझ आती जा रही है कि वो जो एक स्क्रिप्ट है वही रिपीट होता है, सिर्फ मुल्क तब्दील होते हैं।
بہت شکریہ منصور جعفر صاحب، آپ نے ہمیں جو کیا.